दोस्तों अज इस वक्त असी मैं अपने जोड़ा जद्दी पिंड है साडा रामगढ़ जिला कपूरथला हल्का भलत्थ उत्थे असी तैनात है। फोकल पॉइंट साडा जोड़ा मंडी का हैगा परचेज सेंटर उत्थे असी अपना अज लाया वा स्वागत करने लोगों का। लोगों ने मेरा स्वागत किया पहला पिछले 1.5-2 महीने तो जदों का भी मैं जेल तो बाहर आया उस तो बाद हुण मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों का अपने हल्के का अपने सूबे का शुक्रिया अदा करा स्वागत करा। सो तुसीं थोड़ा दृश्य देख सकते हो कि लोग आ रहे हैं ढोल लैके आ रहे हैं बधाइयां देन आ रहे हैं हार लैके आ रहे हैं। बहुत दूर तक तुसीं देख रहे हो कि मैं सवेर का लोगों के नाल जिहड़ा है असीं जुड़े हुए हैं और बहुत खुशी है मैनू कि वाहिगुरू की कृपा दे नाल किन्नियां औकड़ां आईयां जिंदगी च किन्नियां वो सारियां औकड़ां दे बावजूद उस परमात्मा वाहिगुरू की कृपा आशीर्वाद दे नाल मैनू जिहड़ी ये फतेह प्राप्त हुई है इस मोर्चे विचों। और ये जिहड़ी फतेह आ ये कोई रूटीन फतेह नहीं गी। एक तो हुंदी ना कि नॉर्मल इलैक्शन लड़ी 3-4 उम्मीदवार लड़े एक दी जित होगी बाकी जिहड़े सी घरां नूं चले गए। ये पिछले 25 साल की जद्दोजहद है। 25 साल तो लगातार मैं पहली इलैक्शन 1997 च लड़ी सीगी। 25 साल तो लगातार जद्दोजहद करते करते कुछ गल्लां अक्सर जिंदगी मैं भी इंसान है तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ तरह गलतियां हो जांदियां ने जिंदगी पर गलतियां नूं सुधारदे होए अगे वधदे अज इस मुकाम ते पहुंचिया कि मैनूं तीसरी बार पंजाब दे ते हल्का भलत्थ दे लोकां ने जिहड़ा सीगा ओह अज मौका दिता वा। तीसरी बार तुसीं देख सकदे हो ढोल वजा रहे हैं लोग आ रहे हैं ढोल टमक्का जिहनूं कहंदे ने वो चल रहा वा इस वेले ये सारा कुछ चली जाने नाल आपां लगातार नाल ही तो मैनू तीसरी बार लोगों ने नवाज के पंजाब की विधान सभा पहुँचाया। हुण मेरा फर्ज है अगे कि मैं अपने सूबे दे अपने लोगों के अपने जिहड़े पक्ष के मसले ने क्योंकि पंजाब इस वक्त बहुत वड्डियां चुनौतियां नूं दरपेश है। कल्ली स्टेट दरपेश नहीं कि कौम भी दरपेश है। कौम जिद्दां ना चौराहे के उत्ते खड़ी हुई है चौंक दे विच खड़ी हुई है उन्होंने पता नहीं लगता कि किहड़े राह ते असीं जाना उन्होंने ठीक राह के उत्ते लैके जाना और सच ते इंसाफ के मार्ग ते चलना ये मेरा अपना फर्ज होवेगा। एक गल मैं अपने जिहड़े इस वक्त पार्टी जित्ती आम आदमी पार्टी मैं उन्होंने नाल बहुत अरसा काम किया। हालांकि मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा वा जिंदगी का। हो सकता कईयां दे चंगे एक्सपीरियंस होणगे हो सकता कईयां दे आउण वाले समय दे विच होर भी अच्छे हो सकते लेकिन मेरा नाल बैड एक्सपीरियंस सीगा। लेकिन इहदे बावजूद मैं आम आदमी पार्टी नूं ते भगवंत मान नूं मुबारकबाद दिंदा वां और मैं उम्मीद करदा वां कि जिहड़े उन्होंने हुण वायदे कीते लोकां दे नाल जिहड़े वो समझदे कि 70 सालां 'च नहीं पार्टियां कर सकियां उन्होंने मुताबिक कि पंजाब दे विच कुछ भी नहीं होया। चलो मान लिया कि कुछ भी नहीं होया। हुण आपां देखना वा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान ये आने वाले समय दे विच पंजाब दे नाल कीतियां होईयां कमिटमेंट्स नूं किस तरह ऑनर करते हैं। कमिटमेंट ये नहीं हुंदी कि असीं 1000 रुपया देना जी या असीं कोई इन्ने यूनिट फ्री देनी दैट इज़ नॉट अ कमिटमेंट। वो तो छोटियां एक चुनावी वायदे ने वो तो उन्होंने साइड ते रख दो। जिहड़े पंजाब दे असल इशूज़ ने जिद्दां मिसाल के तौर के उत्ते साडे पाणीआं दा मसला पंजाब दा साडा पानी अगर ना खुस्सिया हुंदा राजस्थान हरियाणे ते दिल्ली नूं ते शायद पंजाब की तस्वीर होर हुंदी। पंजाब दा 1 लाख करोड़ का करज़ई किसान है आत्म हत्या कर रहा घर घर दे विच ना मातम छाया होया वा। साडे बच्चे विदेशां नूं भज रहे हैं बहुत वड्डी तादाद वोटां वधियां लेकिन पोल तादाद परसेंटेज घटी पंजाब च क्योंकि जहाज़ां दे जहाज़ भर के बच्चे विदेशां जा रहे हैं। और इस दे नाल नाल साडी भाषा साडा जिहड़ा कंट्रोल ताज़ा हुणे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का खोया केंद्र ने उत्थे किद्दां लड़ना वा। साडा चंडीगढ़ दे विच 60 ते 40 का रेशो जिहड़ा उसनूं अपसैट किया बीजेपी ने उस नाल किद्दां लड़ना वा। ये सारे इशूज़ जिहड़े ने आउण वाले एक बहुत वड्डा इम्तिहान है पंजाब की नवीं बनने वाली सरकार की। उम्मीद तो यही करते हैं कि वो पैरा देणगे और असीं साथ देंगे। मैं जस्ट बिकॉज मैं ओपोजिशन च आई विल नॉट इंडल्ज इन अनफेयर क्रिटिसिज्म आई विल ओनली डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और असीं सरकार नूं जगा के रखांगे कि तुसीं तुहाडे फर्ज आ तुहाडा पैरामीटर सीगे तुसीं वायदे कीते ने इहदे तो तुसीं बरकरार रहना। सो ये एक रोल ओपोजिशन का हुंदा वा चौकीदार वाला वो आपां पूरा अदा करना। दूसरी गल मैं अपने कांग्रेस के साथियों नूं कहना चाहुंदा कि देखो ठीक है मैं 3-4 साल आम आदमी पार्टी च गया सीगा नो डाउट पर उस तो पहला मैं कांग्रेस लई बहुत अरसे तो जद्दोजहद की 97 तो लैके हुण 25 साल मेरी जिंदगी के पूरे हो गए 22-23 साल मैं कांग्रेस लिए बहुत जद्दोजहद विद ड्यू रिस्पैक्ट मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। जो वड्डे वड्डे लीडर घर छुप जाते सीगे मैं विधान सभा दे विच जो पहली बार इलैक्ट होया सामने खड़ के बादलों के इदां सामने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਟੂਡ ਮਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ 78 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਇਕੱਲੇ ਝਾੜੂ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 97 'ਚ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 32-33 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 28,000 ਵੋਟ ਤੇ ਹਾਰਿਆ, 28,000 ਤੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ 28,000 ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਬਿਗ ਮਾਰਜਨ। ਤੇ ਆਈ ਗॉट ਸ਼ੈਟਰਡ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਠ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਲੜ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ। ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਭਿੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਆ ਲੜਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਲ, ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਫਸਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ, whether it is illegal mining, whether it is drugs, whether it is corruption, whether it is ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਡਰਸ, ਵਰਕਰਸ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਆ ਸਿਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਂ ਵੀ ਤੋਰਨੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਲਿਟਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਓਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ revive the Congress party in Punjab, and next government will definitely be formed by the Congress party। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਸੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਘਵਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਲਿਮਿਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਵੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਜੋਕ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, NRIs ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ NRIs ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਬੜੇ 18 MLA ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 18 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 18 180 ਵਰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਗਈ।